इस बार अन्नपूर्णा भंडार के फॉर्म भरने में मदद के लिए हिंदुत्व एकता धुबुलिया नामक एक हिंदुत्ववादी संगठन के सदस्य आगे आए हैं। नदिया जिले के धुबुलिया के ग्रुप नंबर 6 में नियमित रूप से शिविर लगाकर ये अभियान चलाया जा रहा है। धुबुलिया क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरवाने के लिए शिविर में पहुंच रही हैं। शिविर का दौरा करने पर देखा गया कि 3 लैपटॉप कर 3 शिक्षित युवा ऑनलाइन फॉर्म भरने का कार्य कर रहे हैं। वहां प्रिंटर की भी व्यवस्था है। संगठन के अनेक सदस्य इस कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश युवा हैं। वे महिलाओं से आवश्यक दस्तावेज लेकर अन्नपूर्णा योजना के निर्धारित पोर्टल पर पूरी तरह निःशुल्क अपलोड कर रहे हैं। इस मुफ्त सेवा से धुबुलिया क्षेत्र की महिलाएं काफी खुश है। संगठन के एक सदस्य सूरज मालो ने बताया कि ये शिविर पिछले 3 दिनों से चल रहा है। इन 3 दिनों में लगभग 200 से 250 लोगों के फॉर्म पूरी तरह निःशुल्क भरे गए हैं। उन्होंने बताया कि ये अभियान कल तक जारी रहेगा। अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन करने वाली रूपा राय नामक एक महिला ने कहा कि हिंदू एकता धुबुलिया संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वे निःशुल्क फॉर्म भरकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कामना की कि संगठन इसी तरह देश को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहे। वहीं इस शिविर में विशेष अतिथि के रूप में कृष्णनगर 2 ब्लॉक के भाजपा नेता संजय सिंह उपस्थित थे। उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। संगठन के सदस्यों ने संजय सिंह की सराहना करते हुए कहा कि वे संगठन के हर कार्य में उनके साथ खड़े रहते हैं। भाजपा नेता संजय सिंह ने कहा, मैं हिंदू एकता धुबुलिया संगठन का एक शुभचिंतक हूँ। मैं इसके सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करता हूँ और संगठन के कार्यों का समर्थन करता हूँ। इस संगठन के सभी सदस्य युवा हैं और जब भी वे मुझे बुलाते हैं मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। उन्होंने आगे बताया कि फेसबुक पर इस संगठन के नाम से एक पेज भी मौजूद है, जहाँ संगठन की गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। उल्लेखनीय है कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट कर राष्ट्र सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना तथा मानवीय और सामाजिक कार्यों में भाग लेना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाना भी बताया जाता है। আমরা अन्नपूर्णा भंडार फर्म फिल আপ করতে এসেছি। আমার এসএস কোয়ার্টার আমাদের দাদা এই যে ক্যাম্প বসিয়েছে, তাই আমরা এসেছি। ওনারাই ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছে, আমাদের সহযোগিতা করছে। না না, এখানে কোনো টাকা পয়সা লাগছে না, এখানে ফ্রিতে আমাদের अन्नपूर्णा ভান্ডার ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে। আমাদের দাদা, আমাদের যে ছেলে আছে সব এরাই বলেছিল, তাই আমরা এসেছি। আমরা অনলাইনে করছি। ধন্যবাদ জানাবো যে দাদারা আমাদেরকে अन्नपूर्णा ভান্ডার ফিল আপ করে দিচ্ছে বিনা পয়সায়। ধন্যবাদ জানাবো। হ্যাঁ, গিয়ে বলবো আমরা বিনা পয়সায় আমরা ফর্ম ফিল আপ করে এসেছি, আপনারাও যা করে আসেন। আমাদের সাহায্য ওনারা করছে। আমাদের দাদা, আমার ববিতা বাস্প। अन्नपूर्णा ভান্ডারে ফর্ম ফিল আপ করতে 6 নম্বর এই ভাইদের কাছে, এই হিন্দু একতা কমিটির লোকে যারা আছে ধুবুলিয়া 6 নম্বর হিন্দু একতা ধুবুলিয়া अन्नपूर्णा ভান্ডারে ফর্ম ফিল আপ করতে লোক মারফতই জানতে পেরেছি। আর আমি এখান থেকে যাওয়া আসার পথে দেখেছি। খুব ভালো লাগছে, বিনা পয়সায় করাচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। এই ভাইরা খুব ভালো কাজ করছে অনলাইন। এরা এইভাবেই কাজ করুক, এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাক আমাদের দেশটাকে, এটাই চাই। রূপা রায়। আজ আমরা এখানে সকলে ধুবুলিয়া 6 নম্বরে আমরা এখানে এই হিন্দু একতা ধুবুলিয়াই সংগঠন যুব ছেলেরা আমরা এই ছোট একটি ক্যাম্প বানিয়েছি। এখানে মহিলারা যাতে এসে ওরা ফর্ম अन्नपूर्णा ভান্ডারের ফর্ম ভরতে পারে, এই সহযোগিতা আমরা করছি। এখানে আমরা বিনামূল্যে এই পরিষেবাটা দিচ্ছি। এখানে মহিলারা তাদের ভোটার, আধার, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড নিয়ে এসে তারা তাদের ফর্মটা ভরতে আমরা সহযোগিতা করছি। এখানে স্ক্যানিংও হচ্ছে, এখানে আমরা প্রিন্টও করছি। শুধু তারা তাদের ডকুমেন্টস নিয়ে আসলে আমরা তাদের ফর্মটা ভরতে সহযোগিতাটা করছি। পুরো অনলাইন ভাবেই আমরা সহযোগিতাটা করে দিচ্ছি এবং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যেই সাকসেসফুল ফর্ম অ্যাপ্লিকেশনের রিসিপ্টটা আসছে ওটা আমরা তাদেরকে প্রিন্ট আউট কিংবা তাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আজ অবধি প্রায় 200-র উপরে মহিলারা অলরেডি ফর্ম ভরা হয়ে গেছে, এখনো চলছে। আশা করছি আগামী এর থেকেও ডবল সংখ্যায় আরো মহিলারা ফর্ম হয়তো ভরবে। আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি 3 থেকে 4টে ডিভাইস আছে যেখানে আমরা ফর্মটা ভরছি। যখন ভিড়টা বেশি বেড়ে যাচ্ছে তখন আমরা চেষ্টা করছি যে ডিভাইসগুলো বাড়িয়ে ফর্মগুলো যাতে তাড়াতাড়ি ভরা যায়, আর যখন ভিড় কম থাকে তখন ডিভাইসগুলো কমিয়ে দিই। এখানে এখন ধুবুলিয়ার আশেপাশে এলাকা থেকে আসছে, আর এই ছোট ক্যাম্প এখন প্রচার হচ্ছে ফেসবুকে। যত লোকেরা জানতে পারছে তত দূরে থেকেও আমি আশা করছি মহিলারা আসবে ফর্ম ভরতে। এই সংগঠনটা আমি যতদূর জানতে পেরেছি, শুভেন্দুদা যেদিনকে মঞ্চে এসছিলেন ধুবুলিয়াতে তার 1.5 মাস আগে শুরু হয়েছিল, আর শুরু করেছিল আমাদের এই যুব ছেলেরাই, বিশেষ করে স্বাস্তিক, শুভম। তখন এই দলটা খুব একটি বড় হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু আস্তে আস্তে এদের সামাজিক কাজগুলো দেখে এই সংগঠনটা বড় হচ্ছে এবং এদেরকে আমি একটা
রিকমেন্ডেশনও দিয়েছি যে আরএসএস এর সাথে যুক্ত হয়ে গেলে, হিন্দু একতা থেকে হিন্দু জাগরণ হয়ে গেলে একটা সংগঠনের সাথে জুড়ে যাবে, এদের দলটা আরো বড় হয়ে উঠবে। এই যুব সমাজ আমাকে একটু ভালোবাসে, আমার সামাজিক কাজগুলোকে ভালোবাসে, তাই সকল সময় আমাকে চায় যে দাদা তুমি আমাদের পাশে থাকলে আমরা এই কাজ করতে সাহস পাবো। তা আমি এসে এদেরকে উৎসাহিত করি। প্রত্যেক দিন আমাকে ইনভাইট করা হয়, আর আমি যতটুকু পারি এখানে এসে আমি এদের উৎসাহ দিই এবং এদের কাজেও আমি সাপোর্ট করি। আমি এদের পাশে সকল সময় আছি। প্রথম যখন আমাকে বলেছিল যে আমরা ভগবা পতাকা আমরা ল্যাম্পপোস্টে তুলবো, সাধনদাকে চাই, তখন আমি সাধনদাকে বললাম যে এই যুব সমাজের আবেগ তোমাকে একটু দেখতে হবে, নানান জায়গায় এই পতাকাটা তুলছে, আপনাকে এসেও এদের আবেগকে সামলাতে হবে। তো উনি এক কথায় রাজি হয়ে গেছিল এবং হিন্দু একতা মঞ্চের উপরে এসে উনি ওনার বক্তৃতাও দিয়েছিলেন এবং ওই ভগবা পতাকাটা আমাদের ল্যাম্পপোস্টেও তুলে দিয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল সবে 5 থেকে 10 জন থেকে, আর শুধু ধুবুলিয়ার মধ্যে ছিল। আজ এই দলটা নানান জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, করিমপুর থেকে, পলাশীপাড়া থেকে, কৃষ্ণনগর থেকে, কৃষ্ণগঞ্জ থেকে ছেলেরা ফোন করছে যে আমরা আপনার দলের সাথে যুক্ত হতে চাই এবং আপনার এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে চাই, এবং আপনার মাধ্যমে আমি আরো দূরে এটা আমি বলতে চাই যে যেই ছেলেরা ইচ্ছুক আছে আপনারা এসে এই দলের সাথে যুক্ত হতে পারেন। এই হিন্দু একতা ধুবুলিয়া এই সংগঠনটা খুব শীঘ্রই হিন্দু জাগরণ সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে চলেছে এবং ওই সংগঠনের আন্ডারেই নানান সামাজিক কাজ আরো আগামী সময়ে আপনারা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, যারা বিজেপিকে আগাগোড়াই সাপোর্ট করে এসছে তারাই আজ এই সংগঠনের মধ্যে আছে। যখন আমাদের রাজ্য সংগঠন থেকে বলে দেবে যে যারা অন্য দল করতো তারা এই দলের মধ্যে জুড়তে পারবে, তখন আমরা সেটা কনসিডার করে তাদেরকেও আমরা যোগ করব এই দলের মধ্যে। এখন আপাতত হিন্দু একতা ধুবুলিয়ার এই সংগঠনে যারা বিজেপিকে সাপোর্ট করতো চিরকাল তারাই আছে। এই সংগঠনে যে সদস্যরা আছে আগামীকাল বিজেপিতেই ভোট যাবে। আমি সঞ্জয় সিং। আজকে আমাদের এখানে হিন্দু একতা ধুবুলিয়ার তরফ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল আপ চলছে। এই অর্গানাইজটা আমরাই করেছি, আমাদের পিছনে আরো অনেক দাদা আছে, সেই দাদা ভাই সবাই মিলে আমরা এই জিনিসটা চেষ্টা করেছি। এমনকি আমাদের পিছনে একজন বড় দাদা আছে, সেই দাদার হেল্প না থাকলে হয়তো আমরা এই জিনিসটা করতে পারতাম না। তো আমরা সবাই মিলে এই জিনিসটাকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এটা আজকে নয়, এটা আরো 2 দিন আগে থেকে শুরু হয়েছিল। এখানে 3 থেকে 4টে ল্যাপটপে প্রতিদিন কাজ চলছে। এটা আরো 2 দিন আগে থেকে শুরু করেছিলাম আমরা, তো আজকে নিয়ে 3 দিন চলছে, আমাদের লাস্ট দিন কালকেও আমরা এটা চালাবো এবং এর পরবর্তীতেও আরো যাবতীয় মানুষকে যা সুবিধা দেয়া যায়, এমনকি মানুষের প্রত্যেক সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতন যেভাবে মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি এবং মানুষের সাথে সাহায্য করতে পারি, সেই সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা আমরা আমাদের হিন্দু একতা ধুবুলিয়ার তরফ থেকে করব এবং সেই জিনিসগুলো যাতে মানুষের পাশে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা করব। এখানে অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা এই ফর্ম ফিল আপটা করছি না, আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো রকম খরচ নিচ্ছি না। এখানে ল্যাপটপ আমাদের কিছু দাদাদের আছে, কিছু ভাইদের আছে, সবাই যে যার মতন আগিয়ে এসছে আমাদের পাশে, তারা তাদের ল্যাপটপগুলো সব আমাদেরকে দিয়েছে। এমনকি প্রিন্টার মেশিন আমাদের একটা দাদার আছে, সেই প্রিন্টার মেশিনটা দাদাটা দিয়েছে। তো এরকম সবাই আমাদের সাথে হেল্প করার জন্য আগিয়ে এসছে, সেই কারণেই আজকে আমরা সমস্ত কিছু করে উঠতে পারছি। এমনকি আমাদের কারোর কাছ থেকে কোনো রকম পয়সা নিয়ে এখানে কিছু করা হচ্ছে না, যতটুকু যা কিছু করা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। মহিলাদের সম্পূর্ণ রকম সারা আমরা পাচ্ছি। আজকে 3 দিন ধরে এখানে ক্যাম্প চলছে, তো 3 দিন থেকে আজকে প্রায় 250 থেকে 300 ওপরে মহিলাদের আমাদের ফর্ম ফিল আপ করা হয়ে গেছে। আর আজকে সারাদিন মহিলাদের যে একটা এখানে আসছে, বিশ্বাস করছে, এমনকি তারা এসে আমাদের কাছে বলছে ভাই তোমরা অনেকটা এগিয়ে যাও, তোমরা এভাবে আমাদের পাশে আছো, আমরা তোমাদের প্রতি খুবই খুশি, তো এভাবেই তোমরা অনেকটা এগিয়ে চলো, এই জিনিসটাই আমরা দেখছি। আমাদের পিছনে আছে একজন বড় দাদা, সেই দাদার সহায়তা আর আমরা সবাই আছি সেই দাদার সাথেই, তো আমরা সেইভাবে সমস্তভাবে চলছি। যেমন আমাদের পিছনে আছে আমাদের শুভম দা আছে, তো আমাদের স্বস্তিক ভাই আছে, ঠিক আছে, এরকম আরো সবাই আছে, আমরা দাদা ভাই সবাই মিলে একসাথে চলছি, তো সেইভাবে আমরা আগানোর চেষ্টা করছি। দাদা আমাদের পাশে থাকে কোনো কোনো সময়, যখন
যখন আমরা দাদাকে ইনভাইট করি, হ্যাঁ দাদা এবার একটুখানি দাদা আমাদের এখানে আসুন, আমাদের মঞ্চে একটুখানি সময় দিয়ে যান, তো তখন দাদা অবশ্যই আসে, কোনো সময় আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় না। দাদাকে যদি কোনো কিছু আমরা বলেও থাকি যে দাদা আমাদেরকে এই জিনিসটা আজকে খুবই প্রয়োজন, দাদার সাথে সাথে সেই মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আমাদের কাছে। সঞ্জয় সিং দাদা। আমার নাম সুরজ মালো, ধুবুলিয়া বাজার কলোনি। আমি হিন্দু একতা ধুবুলিয়ার একনিষ্ঠ একজন সদস্য।